Hello, my dear students. Today we will make a quick review about lesson 2 wave motion in unit 1 periodic motion. افتكر كده ان انا عندي periodic motion ليها two kinds اللي هي the oscillatory motion واتكلمنا عليه في lesson 1. lesson 2 ان شاء الله هنعمل revision على wave motion. تمام. طيب فبيقول لي question number 1 complete the following. The transverse wave are formed from. طيب افتكر ان الرسمه اللي تحت برضه هتوضح لي transverse wave consist of the crust and trough. تمام. يبقى lesson question number 1 بيقول لي ايه transverse wave are formed of crust and troughs. Okay. Number 2 the crust in the transverse wave corresponds to يعني زي ما بيقول equilibrate to ده يعني زي الفاليو بتاعت ايه. فانا هفتكر in the longitudinal كان عندي شكل تاني مختلف اللي هو شكل مثلا التونينج فورك بيصدر عنها ساوند. فالساوند بالنسبة لي longitudinal wave بيتحرك قدامي الفورمز بتاعته مكون من compression و rarefaction. تمام. يبقى الفاليو بتاعت الكراست اللي هي highest point موجودة في transverse wave هي equal to or equilibrate or correspond to the compressed compression part of the longitudinal. يبقى the crust corresponds to compression value. طيب برضو نفس الحكاية لو أنا بتكلم على التروف الفاليو بتاعتها لأن هي the lowest point of the transverse wave فهيبقى equilibrate to the إيه؟ the rarefaction in the longitudinal. طيب نشوف السؤال بقى بيقول لي إيه. The crust is in the transverse wave correspond to in the longitudinal wave. يبقى هقول crust equilibrate to or corresponds to the compression in the longitudinal and the troughs corresponds to the rarefaction. Okay, number 3. The trough is the افتكرت دلوقتي انا لسه كنت بقولها the trough is the التروف اللي هو اللي تحت ده الموجة اللي تحت فبالنسبة لي هي the lowest point أقل قيمة موجودة. تمام. in the medium particles in what kind of wave بيكون من trough وكراست طبعا فأنا عندي transverse wave. طيب. number 4 عندي in the which kind of waves the particles of the medium vibrate perpendicular to the wave. ده نفتكر ال classification of the waves أساسا كان according to the direction وكان ال ability. فكان عندي direction نوعين هنبص على النوعين اللي عندي longitudinal و transverse. طيب ازاي بقى عملت ال classification ده هبص على ال transverse بالنسبة لي direction بتاع ال propagation of the object during movement هيبقى perpendicular on the line of propagation. طيب اللونجيتيودينال انا باخد كلمة longitudinal باخد من كلمة along longitudinal along to the line of propagation. مرة كمان يبقى انا عندي transverse direction بتاعتها perpendicular on the line of propagation and the longitudinal along to the line of propagation. السؤال بقى بيقول لي ايه. نفتكر سؤالنا. in the waves the particles of the medium vibrate perpendicular to the wave line of propagation so it's the transverse wave, while in the waves particles of the medium vibrate in the direction along to the direction longitudinal wave. تمام. يبقى إجابة السؤال ده أول part منه transverse تاني part بالنسبة لي longitudinal. طيب question number 2 فجايب لي بالنسبة لي أنا لسه قايلة إن الساوند اللي هيصدر produced from the tuning fork الساوند بالنسبة لي نوع من أنواع longitudinal wave. تمام. يبقى هيبتدي يسألني label point A and B. افتكر long عندي في longitudinal A represent a rarefaction and B compression. Okay. Very good. Number 2. What is the kind of the produced wave? أنا لسه كنت بقول tuning fork produce a sound wave. طب sound wave longitudinal very good and mechanical wave. تمام. يبقى أنا عرفت إن هي longitudinal ليه عشان مرسومة قدامي مكونة من rarefaction and compression.
طب هي ليه كمان ميكانيكال بالمرة؟ أنا الميكانيكال بالنسبة لي it's need medium to propagate، لا يمكن إن هو ينتقل من غير medium، من غير وسط. تمام؟ زي ما بيقول لي إيه، هو ممكن الساوند ينتقل through the vacuum؟ لا، الفاكيوم يعني ما فيهوش ال properties of the air نفسها. تمام؟ what is the kind of the produced wave؟ ال produced wave بالنسبة لي the sound wave اللي هو longitudinal wave بالنسبة لي. تمام. What is the name of the distance between C and D؟ افتكر the distance، أنا عندي حاجة ثابتة جدا بالنسبة لي، أول ما أقول لي distance أفتكر في دماغي ال wavelengths. تمام؟ يبقى ال wavelengths كان the distance between the two successive rarefaction or the two successive compression بالنسبة لل longitudinal. يبقى the distance between C and D considered as the wavelengths of longitudinal wave. One more time. أنا عندي distance from C to D the distance between two successive compression، يبقى أنا بالنسبة لي the wavelengths of longitudinal wave. wavelengths of longitudinal wave. Okay. Question number 3. فأنا عندي مسألة تانية. تمام؟ عبارة عن إيه؟ from the opposite figure. فهيسألني على ال wavelengths. افتكر معايا، عشان احسب الويف لينس بالنسبه لي فانا بعمل حركه جميله جدا. افتكر ان الديستانس مادام مش ما بين two successive زي بعض similar to، يعني لو عندي transfers زي اللي قدامي دي، فانا مستنيه ان الديستانس اللي هو هيشاور لي عليها between the two crusts or the two troughs. تمام؟ لكن الفكره ان هو عطاني ديستانس اكبر منها. طيب افتكر هو الويفز الموجوده ما بين الديستنس دي قد ايه؟ انا عارفه طريقه الحل بتاعتها بالظبط، اني بحسب ما بينهم قد ايه، اكن الترافس اللي نازله دي قد ايه. يبقى انا لقيت الترافس اللي نازله 2. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان في 2 of the waves الموجوده ما بين اللونجيتيودنال الويف لينث ده. تمام؟ يبقى انا هقول 5 سنتيمتر اللي هو عطاها لي divide 2 عشان اجيب الديستانس الاساسيه اللي هي الويف لينث بتاعه الترانسفيرز ويف. نقول مره تانية. يبقى عشان اجيب الويف لينث الموجود هنا لازم اتاكد ان الديستانس اللي عطاها لي هي الديستانس ما بين 2 سيميلر لبعض، ولازم يكون سكسيسيف. يعني ايه؟ يعني ورا بعض على طول. تمام؟ لقيت ان هو فوت واحده في النص. ده معناه ايه؟ ان في المسافه دي اكنها دبل للمسافه بتاعه الويف لينث. يبقى 5 divide 2. 5 divide 2. طيب the periodic time. افتكر periodic time؟ periodic time لازم يبقى time divide the number of oscillation. the time divide the number of oscillation. طيب يبقى أنا عندي التايم بالنسبة لي هنا موجود 0.2 0.5 second divide the number. يبقى أنا هعد النمبر بتاعها بالظبط. هلاقي إن النمبر، عد معايا، انا عندي 2 waves الموجود بالظبط 2 waves. انا بحسب وبعد النمبرز بتاعت الويفز من مكان ما هو بالظبط مشاور لي. هو مشاور لي على تقريبا نص زي السنتر بتاع الكراست يعني. تمام؟ يبقى انا هعتبر السنتر بتاع الكراست لغايه اللاين بتاع التايم ده بالنسبه لي اللي هي كوارتر اللي هي الامبليتيود الواحده. اكمل لغايه ما اكمل 1 كومبليت اللي هي فيها 4 من الامبليتيود، يبقى انا كونت 1 oscillation. لقيت ان لما عديت كله كون لي 2 waves. يبقى انا كده بالنسبه لي ده periodic time هو 0.5 divide 2 by the second طبعا. The hertz is measuring unit of the hertz measuring unit of the frequency. Very good. And the measuring unit of the wavelength is the meter. Okay. While the measuring unit of the wave velocity is velocity اللي هي السبيد، هيبقى افتكر معايا meter per second square. تاني meter per second. تمام؟ يبقى أنا بالنسبة لي كده measuring unit of the velocity is meter per second. meter per second اللي هي السبيد or the velocity. تمام. طيب أكمل الquestions الموجودة. فبيقول لي number 4 the velocity of the sound wave through the air is. افتكر الفيلوسيتي بتاعت الساوند ثابتة اللي هي 3 times 10 power 8.
3 times 10 power 8. وطبعا اليونت بتاع الفيلوسيتي اللي لسه قايل عليها اللي هي متر بير سكند. تمام. طيب هو بيقول لي بقى اكنه بيعمل لي compare between the velocity of the sound through the air اللي هو نوع من انواع الجازس وال velocity of the sound through the liquids. يبقى هو كده اكنه بيعمل لي الارينجمنت بتاع السبيدز or the velocities of the sound. افتكر اعلى velocity موجوده للساوند ممكن تبقى في السوليد then the liquid then the air. يبقى مادام اقل حاجه الاير يبقى هقول له less than وانا مرتاحه جدا. the velocity of the sound wave through the air is less than the velocity through the liquids, while the velocity through the solids is the ده انا افتكرت ان هي اعلى حاجه يبقى more than اي حاجه هيكتبها لي ان كان الاير او الليكويد. يبقى انا عارفه سرعه الساوند خلال السوليدز الاول اعلى حاجه وبعدين الليكويد وبعدين الجاز. اكني بعمل ترتيب كده لافكاري. يبقى اعلى حاجه السوليد. هو سالني على السوليد ده مور ذان. طب سالني على الاير ده اقل من الليكويد اقل منهم كلهم. تمام. يبقى through the air is less than. طب through the solids اكيد more than. the wave velocity the state the law or the rule of the wave velocity. يبقى افتكر الvelocity هي ال wave length times the wavelength times the frequency. wavelength times the frequency. Okay. Number 6 the frequency is. افتكر the frequency تعريف الفريكونسي اكنه بيتكلم على القانون. افتكر the number of complete oscillation in 1 second. اكنه بيقول the complete oscillation in 1 second. Okay, very good. طيب حل معايا بقى اخر question number 4. from the opposite figure find the wavelength. افتكر wavelength هو عبارة عن the distance. فين ال distance؟ بالمتر. 4 متر. طب ينفع اختار ال 4 متر؟ لا طبعا. انا اتفقت معاكم ان ال wavelength هو عبارة عن الديستنس بتاعت 2 similar لبعض ورا بعض على طول ولازم يكونوا similar لبعض. تمام. يبقى انا عندي 2 successive. لا ما عنديش 2 successive. فانا هختار اني اعمله divide 2. ليه؟ لاني انا شاورت لقيت ان في 2 waves ما بينهم. تمام. طيب يبقى هتكلم على الويف لانس هو عبارة عن 4 divide 2 equal to وافتكر بالمتر always the wavelength by the meter. the time of one wave. ايه time of one wave؟ لو ما جابليش between two brackets كده ما قاليش ال periodic time يبقى انا لازم افتكر ان التايم اللي هيعدي وفي complete wave عدت the time ده هو ال periodic time بذاته. تمام. ايه هو ال periodic time؟ افتكر معايا the time divide the number of waves. the time divide the number of waves. يبقى انا عندي اهم حاجة التايم اللي مكتوب 0.2 وافتكر لازم احسب ال 0.2 ده عدى قد ايه من الكومبليت فيه. يعني هعد الجزء الصغير ده اللي شايفاه قدامي عدى قد ايه فيه. اوعى تنسى اوعى تعد حاجة تانية. يبقى 0.2 ده عدى فيه يا دوب half من الكومبليت اكن عدى فيه كراست بس فوق. طب وتراف لا ما هي مش عامل لي هو مش محدد لي ده هو محدد لي بس يا دوب لهاف كومبليت. يبقى 0.2 divide half اللي هي 0.5 يبقى انا كده جبت البريودك تايم. كمان مرة السؤال ده مهم جدا اني احدد التايم واعد بالظبط exactly the number of oscillation. حتى لو عدى نص او ربع مفيش مشكلة. المهم ان انا اعد كويس. يبقى the periodic time هو ايه؟ هو عبارة عن 0.2 divide half. 0.2 divide half وما نساش اللي هي الإجابة بتاعتها في الآخر بالسكند. طب الفريكونسي يا جماعة الفريكونسي سهل جدا 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 بعد ما أكون جبت البريودك تايم. لكني بعمل ايه؟ الانفرسلي بتاعه. يعني اعمل ايه؟ يعني مش انا لسه جايبه البريودك تايم اللي هو 0.2 divide half جيب الناتج بتاعه وحط 1 divide الناتج ده هتجيب لي الفريكونسي. سهل جدا. طب ولو ما افتكرتش ان هو inversely للبريودك تايم اعمل ايه؟ افتكر بقى الفريكونسي هو the number of waves divide ده time. اجيبها عادي خالص. اختار التايم برضو 0.2 واحطه تحت واحط الهاف فوق وهيجيب لي النتيجة بمنتهى السهولة. وافتكر اليونت by the hertz.
طيب الويف فيلوسيتي بقى في الاخر الويف فيلوسيتي سهل قوي لما يجيب لي مساله زي دي. يبقى انا عندي الويف لينث multiplying ده frequency، يبقى انا جبت الويف فيلوسيتي. كمان مره، ما هو لسه سألني فوق السؤال هو ايه كانت الويف فيلوسيتي الرول بتاعتها؟ the wave length divide times the frequency. تمام كده. يبقى انا هجيب الاثنين دول واعملهم multiplying لبعض، هيطلع لي ده velocity. وافتكر ال velocity اوعى تنسى meter per second. And good luck for everyone.